This call is now being recorded. Okay. So last class we have discussed about the context-sensitive grammars. Okay. So what was a context-sensitive grammar? And we have discussed about the Chomsky hierarchy. What was a context-sensitive grammar? We have discussed about the different languages, regular languages, context-free language, and context-sensitive language. What was the difference between a context-free language and a context-sensitive language? And there's no difference. Anyone? Or what was the automata that is used to accept the context-sensitive language? നമ്മൾ ചോംസ്കി ഹൈറാർക്കി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Right 7. It is mode alpha less than or equal to mode beta, or you can say that the context-sensitive grammar must be of the form. ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം context sensitive grammar? Alpha implies beta ഫോമിലായിരിക്കണം, where mode alpha must be less than or equal to mode beta, that is the length of the alpha must be less than or equal to length of beta. ഈ context sensitive grammar, we have discussed about the context sensitive grammar, and the language accepted or language generated by this context sensitive grammar is known as context sensitive language, and the automata that accepts this language is a linear bounded automata, LBA. This linear bounded automata we will discuss later. Before that, we can study about the Turing machine. Or in the last class, we have said about the Chomsky hierarchy. Okay, in Chomsky hierarchy, we have discussed about the type 0, type 1, type 2, and type 3 grammars. Okay, so now we are going to study about we have studied about the type 1 grammar, that is context sensitive grammar, and the automata that is used to accept the context sensitive language was linear bounded automata, LBA എന്ന് പറയും. And we have already discussed about the push down automata and the finite state automata. So next we are going to study about the type 0 grammar, that is we have discussed about what is an unrestricted grammar and all. Okay, last class നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So the language accepted or language generated by this unrestricted grammar can be called as a recursively enumerable language, and the language this language will be accepted by the Turing machine. Okay, so ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ അത് ഹൈറാർക്കി ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ്, സോ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, കാരണം എലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഹി ഹാഡ് ഇൻവെന്റഡ് ദ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, so it is an accepting device which accepts the recursive enumerable languages. So type 0 grammar ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. It is a type 0 grammar, recursively enumerable grammar ആണ് type 0 grammar. That is the language which is generated by that grammar is known as recursively enumerable language, and this language will be accepted by the Turing machine. Okay, so Turing machine consists of നമ്മൾ push down automata പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ, we have a finite control and we have an input. And what was the difference between a finite automata and a push down automata? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്താ ലീസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? finite automata. Then we know that the next comes the push down automata, then next is linear bounded automata, and the next one is Turing machine. Okay, so this finite automata will be the least powerful automata, so where it accepts the regular languages, and then comes the push down automata, context free language accepting. Then comes the LBA, which accepts the CSL, context sensitive, and then comes the TM or Turing machine, which accepts the recursively enumerable language. So ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിയിൽ എന്തില്ല, ഇറ്റ് കനോട്ട് സ്റ്റോർ ഡാറ്റാസ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ certain types of languages will not be accepted by the finite state automata, but compared to finite state automata, PDA is more powerful than FA, and it has a space, or we are using a stack to store the data. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, PDA is more powerful than FA എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് PDA നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു, we have an input
string input stream ഉണ്ട്. ആ ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? We will in each of the transition we will consider the input as well as we will consider the top of the stack, and based on this values or the symbols we will find the moves അല്ലേ. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിനെയും ഈ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള എലമെന്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ in this case also, in case of a Turing machine also, we have a tape of infinite length. നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെയും ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will have a tape. Okay, tape which is of infinite length. That is അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല. We can store the unlimited number of symbols in the tape, input tape. Okay, and in this tape we can read and write operation can be performed. രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ, PDL ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിലൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ആ ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, ആ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഈ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ മൂവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ ടേപ്പ് വിച്ച് വേർ വി ക്യാൻ പെർഫോം ബോത്ത് ദ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, so the tape consists of infinite cell on which each cell either contains the input symbol or the special symbol called a blank symbol. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സപ്പോസ് അവർ സ്ട്രിങ് 0110 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, 0110 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിലോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 by 1 റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്തത്. But in case of this Turing machine, if we are having the string as 0110, if suppose ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ടേപ്പ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0110 ആണെങ്കിൽ we will consider each of the input, ഓരോ ഇൻപുട്ട് 1 by 1 ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തു. എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, we can place the blank symbol. Okay, so this input tape in case of a Turing machine, it consists of the input symbol as well as the blank symbol. ഒരു ബ്ലാങ്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. Okay, so this is also an infinite tape where we can store the number of input symbol as well as the blank symbol. ഓക്കെ, ആ ബ്ലാങ്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ട്രിങ് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് എപ്സിലോൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലേ, ഒരു ഇൻപുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അതിനൊരു സിമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, then it also consists of a head pointer which points to the cell currently being read and it can move in both directions. That is, first of all, we have in case of a tape, we have an head pointer. ഒരു head pointer, ഈ പോയിന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ head pointer എന്ന് പറയുന്നത്. So, which points to the input symbol on the tape. ഈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, it points to the currently being read, currently read ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ദിസ് header can move either right or left. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ്മെന്റ് നടത്താം. അപ്പോൾ we can move the head pointer either in the right direction or in the left direction. So that is the concept for the Turing machine. ഈ Turing machineലെ ഇൻഫൈനൈറ്റ്, അതായത് ഈ ടേപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. That is, it consists of an infinite length, it can store infinite length string and it can have a read and write operation performed on that tape, and we have a head pointer that is used to point the current symbol, and we can either update that symbol and move it in both directions, right and left direction. Clear? Clear ആണ് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, so here you can see the diagrammatic representation for a Turing machine. That is, this is our input tape. And we have a finite control. What is the need of a finite control? In case of a push down automata, also we have seen the finite control. Input string and a finite control and we have a stack. The finite control
സ്റ്റാക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഫൈനൈറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ this input tape consists of a symbols A1, A2, etc. A N, B, 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 B കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി സപ്പോസ് ഏതൊരു സിമ്പിൾ ആയാലും നമ്മൾ ഏതാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് വരുന്ന സ്ഥാനത്തൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ we have a head pointer which we can read and write operation can be performed, and we can move either in left or right direction. Okay, രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. അത് ഹെഡിന് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക? ഓൺ എ ടേപ്പ് we can either read or scan the symbol which is pointed by the input tape. അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we can do the update or write operation. സെയിം ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കറന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇതാണെങ്കിൽ we can check the input symbol and based on the input we can make updation for this data. ഇതിൽ സിമ്പിളിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതാണോ കറന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ദ ടേപ്പ് ഹെഡ് 1 step left or 1 step right. ഈ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കറന്റ് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ദ പോയിന്റർ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെൽ. അടുത്ത സെല്ലിലോട്ടേക്ക് പോയി ഇതിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് either we have to update or we have to remain as such. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്താണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ റിമെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ പോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രാമേഴ്സ് വി ക്യാൻ മൂവ് ദിസ് പോയിന്റർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഒന്നിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വി ക്യാൻ മൂവ് ഇട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് direction. So these are the operation that is performed on a Turing machine. Okay. Next, we can say that a Turing machine എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ അതർ മെഷീൻസ്. അതായത് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും PDA ആയാലും ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയാലും അതിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ദ അതർ ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ഓക്കെ, so what will be the feature of a Turing machine? It will have an external memory. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മെമ്മറീൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റിലൊന്നും നമുക്ക് ചില ലാംഗ്വേജസിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ഏതൊക്കെ ഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ, ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 0 raised to n 1 raised to n എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജിന് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഇതിൽ എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ 0 raised to 5 1 raised to 5 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് അണേബിൾ ടു സ്റ്റോർ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് ദ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ്, അല്ലേ? ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കണം? വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ കൗണ്ട് ഓഫ് സീറോസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കൗണ്ട് ഓഫ് വൺസ്. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വി കനോട്ട് സ്റ്റോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ്, അല്ലേ? ആ കൗണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് PDAയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാക്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി വിച്ച് റിമെമ്പേഴ്സ് ദ ആർബിട്രറി ലോങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. ലോങ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കേസിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. But here we can store the long sequence of input. എത്രയാണോ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അത്രയും ഇൻപുട്ടിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് ടേപ്പ് ഇസ് ആൻ അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി കാപ്പബിലിറ്റി ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the model has a facility by which the input at the left or right on the tape can be reduced. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഒന്ന് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, we can have the backward movement also. രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The machine can produce a certain output based on its input. Based on നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Sometimes it may be required that same input has to be used to generate the output.
ചില കേസിൽ സെയിം ഇൻപുട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ബീൻ റിമൂവ്. അതായത് നമുക്ക് പി ഡി എൻ്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഫൈനൈറ്റ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓടുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി വി ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് ദ സ്റ്റാക്ക് വിത്ത് ദ സെറ്റ് സീറോ. അതായത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എംപ്റ്റീനെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് സീറോ ഇട്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇതും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ് സീറോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പ്. ഈ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0110 ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബി ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ്, ഇത്ര വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഉള്ളൂ. സോ this will be stored in this tape itself and we will make modification in this tape itself. ഈ ടേപ്പിൽ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷനും ചെയ്യും, ഇതിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, അതായത് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. Is it clear? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അറ്റ് ഈച്ച് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി വിൽ റീഡ് ദ വൺ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അവിടെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ദ പോയിന്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഒരു മൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു Q0 നിന്ന് Q1 പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് അതിൽ എന്താണോ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, വെദർ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് എ 2 state, that is initial state is Q0. This is our initial state and we will have a transition from Q0 to Q1 എന്ന് പറയുന്ന മൂവ് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, we will check the symbol on the input. ഇത് input symbol നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. Okay, first symbol we are representing is the input symbol on the tape and then next we will specify the എന്തായിരിക്കും symbol to write. ഇതെന്താണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Then we will specify which direction we have to move, whether we have to move in the left or right direction, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിലെ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതും പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റാണ് ട്രാൻസിഷൻ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത്, മാറിപ്പോകരുത്. ഇതിൽ ഇതുപോലെയാണ് വരിക. മറ്റേതിൽ എന്താ വരിക, പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്, എന്താണോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ, റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. But here there is a difference. Input symbol കൊടുക്കുക, then what to update. ഈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, then we will have to ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം, either to left direction or a right direction. അതുപോലെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അതാണ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, Turing machine has a control portion which controls the Turing machine and is similar to FSM, as a finite state automaton, and PDA. Deterministic ആണ്. We have discussed about the deterministic PDA and non-deterministic PDA ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അത് ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ here in case of a Turing machine also we have an initial state, ഒരു initial state ഉണ്ടാകും, അതിന് പിന്നെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടും ഒന്ന് എന്തായിട്ടും റിജക്റ്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ
we can say the Turing machine, അതായത് നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആയാലും we can perform by using the Turing machine. അതായത് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്താ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can, if we have an algorithm based on that, we can solve the problem, or we will get the output. So if we get a problem, we can say whether it accepts it or whether we can find a solution for that problem, or either we can say that അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണോ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഐ ആം ഗിവിങ് L=0 raised to n 1 raised to n, ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെദർ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ വെദർ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ്. അതിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണോ റിജക്റ്റൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റിജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. Okay, and in case of a Turing machine, we can say that എപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും. ഒന്നിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ, ഹോൾഡ് വിത്ത് ആക്സെപ്റ്റ്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവാം, ഹോൾഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവാം, റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ആവാം അല്ലെ. അല്ലാത്തൊരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്താ അൽഗോരിതത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓർ വി വിൽ ഗോ ടു ആൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൂപ്പ് അല്ലെ. ലൂപ്പിംഗ് അതിലിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള അത് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി എന്താണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ, ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, സോ we will have a Turing machine. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോർമൽ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ we can check the formal definition for the Turing machine also. അപ്പോൾ Turing machineൽ എന്താ, we have 7 components. നമ്മൾ PDA പഠിച്ചു, finite state automaton പഠിച്ചു, എല്ലാം പഠിച്ചു. So in this also we have the 7 tuples. That is Q is the final state, then sigma is the set of input symbols, and T നമ്മൾ എന്താണ്, ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ടി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then we have the initial state Q0 and we have the set of final states. അതായത് accepting state വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, rejecting accepting there must be an accepting state and a reject state also. Then we have the, പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്, ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്, വി ഹാവ് എ ട്രാൻസിഷൻ സിമ്പിൾ. നമുക്ക് അത് എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ്, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സിമ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് ദ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ അല്ലെ. ഒരു ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ എൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബി കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ എൻഡ് മാർക്കർ ഫോർ ദ ഇൻപുട്ട്. ആ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എൻഡ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബി സിമ്പിൾ അല്ലെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം. ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം Q ക്രോസ് sigma implies T cross L or R or L cross Q. That means എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്, Q is a set of states. By accepting the input from each of the state, sigma എന്ന് പറയുന്നത് set of input. So by accepting each of the input by each of the state, we will move to or we will change the tape symbol or നമ്മൾ ടേപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ എന്താ ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. Where we will move from either in right direction or left direction and we will move to a particular state. ഒരു Q0യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, Q0യിൽ നിന്ന് we will, this is Q ആണ്, നമ്മളിവിടെ Q0 കാണിച്ചത്. Then we will accept an input symbol and from this we will make an updation to the tape symbol and then we will move either in right direction or left direction and we will reach at the next state, Q1-ലോട്ടേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് PDA പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ we have എന്താ
ഡിസൈൻ്റെ പി ഡി അല്ലെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പി ഡി എ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡൗട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്താ പി ഡി എ പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ സെറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ, അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ, എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ Q0 Q1 എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോരാ. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്, ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് Q0A ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ പീരിയഡിൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി ഡി എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് CFL തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പി ഡി എ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പി ഡി എൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ മാത്രം ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതിയോ, ഫോമൽ ഡെഫിനീഷൻ ഇതുപോലെ കൊടുത്താൽ മതിയോ അത് കൊടുത്താൽ പോരാ. കാരണം ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്ത ട്രാൻസിഷൻസ് ഓരോ 1 by 1 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പി ഡി എ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, so same way here also, in case of a Turing machine also, just in case of a formal definition we will define a delta here. ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഈ രീതിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഹാവ് എ states in a Turing machine, and we will accept an input symbol, and we will change the top of the and the table data change ചെയ്യും, and we will move in left and right direction, and we will go to the next state Q. Is it clear? Jerry. Okay. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ പറഞ്ഞു. ആ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും, it will be in a Q0 state, and it will accept the input symbol, and it will move to the other state Q1. Q0യിൽ നിന്ന് Q1ലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ വൈനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so any computation that can be done on the existing digital computer can also be done by using the Turing machine. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ അൽഗോരിതംസ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so if we are having an algorithm of a problem, then that can also be solved by using ഒരു ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ. നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓർ വി ക്യാൻ ഡു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതും നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം, ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. Then the language that accepted by the Turing machine is known as recursively enumerable languages. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിക്കർസീവ്ലി. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് that is we can have the Turing machine, that is finite state automata, which recognizes the regular languages, and അടുത്ത വരുന്നത് PDA which accepts the CFL, then LDA which accepts the CSL, and next is Turing machine which accepts the recursively enumerable languages. Okay, so this is about the Turing machine. So next class we can see how to design a Turing machine, and how to, or we have to check one of the automata, that is linear bounded automata. This will be similar to the Turing machine. So അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ പറഞ്ഞത്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലീനിയർ ബൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റ പറയാം. ഓക്കെ, സോ is it clear? One minute.